प्रभात बाबू जति समय मंच पर मंचासीन हवा निजक प्रभुंकर जन जन सेवा को चिंता करी सेवारे काय मन वाक्य संपूर्ण भाव समर्पित करने चेष्टा करवा पालार परंपरा पालार ऐतिह्य पालार मौलिकता को बजा रखी पूर्व सूरी मानकर पदांक अनुसरण पूर्वक पदटीय मंगल सूचक मंगलाचरण श्लोक तापर देखिबा पालार गतिपथ केते बाट अछि आउ हमकु केते बाट मारी चलो कोना माळ जमक करे ओटा श्लोक मु पाठ करिवि माळ जमक हां आज्ञा बोलो माळ जमक जमक शब्दर अर्थ गोटा शब्द को जदी बारंबार प्रयोग करा जाय ताकू जमक बोली कहा जाय अच्छा माळ जमक कले से श्लोक सारा जुआर देखिबु गोटा शब्द प्रयोग करा जाय रे ताकू कहा जाय माळ जमक गोटा शब्द श्लोक सारा प्रयोग करा जाय कियो तू से शब्दटा कोन अनुध्यान करी मते कहिबु श्लोकटी बोलुची सुन लेखिले गात्रं भस्मचितं सितं चाचितं हस्ते कपालचितं खट्वांगं चाचितं चितं चाबुचभं कन्ने सिते कुंडले गहल करना धीरे भाव बस तो पर जो दायित्वटा मु देइथिली दायित्वटा केते दूर निभेइछु मत टिके कह को शब्द को नै माळ जमक तयारी हेछि शब्द हां आगे सारे कोन प्रबल खाली शीत कोन शीत प्रबल अछि आ भितरे अर्थ शीत शब्दटा को नै माळ जमक रे कवि गोटा श्लोक रचना कले प्रभु प्रभु हां नारायण कल्याण कर सर्वारिष्ट खंडन हो कोन ना गात्रं भस्मचितं सितं च हसितं हस्ते कपाल शीतं खट्वांगं च सितं जभं कन्ने सिते कुंड गंगा फेन सितं जटा पशुपति चंद्र सित मूर्धनु स्वयं सर्व सितं दधातु विभवं पाप क्षयं शंकरम कुना शीत शब्दटा प्रयोग कराई ना ना पाला तो आगो को आगे कि नबा ए पर्यंत तो मंच सजेई हेनी पाला कोन बोलिबा पाला वाला जदी ठीक पाला वाला ही ध्यान दे आगो मंच को सजेइला परे पाला बोली ध्यान देना आपण कोबे कोन सजडा हिची मंच सजडा कोन ना मुळम कहि आगा गोटा कथा पाला भीतर जदी भाव नथिबो ताल से पालार किछि लाभ नाही ना तू भाबुछु सोना भाईना पालार किछि भाव अछि से तो घोषवंत बलवंत चारि धारी कोन घोचिछि प्रभु प्रभु नारायण भगवती कल्याण गुरु नारायण महाप्रभु प्रभु प्रभु कोन चारि धारी घोचिछि जे कहबो पाला कोन अछि आ भितरे करे कानी पर हम 4 घंटा आलोचना करि कि जाइतिली वास्तव रे दुनिया रे बड़ किए होगी ना आज्ञा हां काली निर्जात मिलिथिला ना नाही आया आ काली निर्जात परे आउ आजी बड़ किए कथा फेणेबार मूल्य किछ रहिला ना हां ना कोन आजिर पाला रे लाभ अछि यस ना पाला भीतर जदी भाव को आनी थांदो तमे ए बात को आनी न थांदो ना ठीक अछि जा दियो हैला ज्ञानी मंडली मु आपण मान को टिके अनुरोध करबी भाव पाई भाव को मानित्री बाजार रे बिक्री होन कि पटना हाट रे बिक्री हो नहीं नहीं जाई कि हमें पैसा दे किने आनी ना भाव पाई गोटा कथा भाव को निकट आया भाव को दूर आपण माने एति की भांक रखिले मध्य आपण देखिबे सेति की अडुआ रहइबो तेना आपण माने आउ टिके आगु को पळै आसंतु पछ लोक आउ हम बापा को पळै आसीबे चौकी पूरा आगु को आनंतु मक्ष दाढु को आनंतु आज्ञा हां भाव हबो ना ना सेपटे कोन आगेरे जिबा दरकार नै जे जिबा छा करिए पछरे जिबे ना आसु आज्ञा से कोन आसीबे
ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏ ଚୌକି ଗୁଡାକ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ନ ରହୁ। ବାଟ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ପଛରେ ଯୋଉମାନେ ବସିଛନ୍ତି ହଁ। ଏ ଆଗ ଚୌକି ଗୁଡାକ ଟିକେ ମୁଁ ଦୟାକରି ହାତ ଯୋଡୁଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସାରେ ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ପାଲା ଗାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ପଛ ଲୋକ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ। ମଞ୍ଚ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ବାସ୍ କିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଞ୍ଚ ନ ହେଇକିରି ଖଣ୍ଡିଆ ମଞ୍ଚରେ କଣ ପାଲା ଗାଇବ? ନା ହଁ ଆଉ ଦି ଜଣ କେବଳ ବସି ପଡନ୍ତି ଏଠି ଆଜ୍ଞା ପଛ ଲୋକ। ମଉସା ହଁ ପଛ ବସେଇକି ଧାଡିରୁ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ହଁ। ବଇଁଶୀ ଆମର ପଳେଇବ ଅଧାରୁ। ମତେ ଆଗରୁ କହିଛି ସାର୍ ମୁଁ ପଳେଇବି। ଓହୋ। ତେଣୁ ଅଧାରୁ ପଳେଇବା ପିଲାକୁ ଆଗକୁ ଡାକିକି ଲାଭ କଣ? ନାଇଁ ନା ଟିକେ ଟିକେ ଅଧା ଆଁ? ଯାହା ବି ହଉ କୁନା ତାହେଲେ ତତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଜ୍ଞା ଆଁ? ହଁ ତ ମାମୁଁ ହଁ সোনা ଭାଇନା ଆଜ୍ଞା କଣ କହିଲେ? ହଁ। କହିଲେ ସାର୍ଟ କଣ ହଁ ଏମିତିଆ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛୁ। ଅବରା କହିଲେ କମ ଆରେ କରିବା ସାର୍। ସାର୍ଟରେ କଣ ପାଳିଆର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଏ? ନାଇଁ ନାଇଁ ତା ପାଠରେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଏ ନା। ଆଜ୍ଞା ନା ଆଜ୍ଞା ଗୁଣ ଥିଲେ ରୂପରେ ବା କିସ ପ୍ରୟୋଜନ ରୂପ କେବଳ ପାଇ ବାଧ୍ୟ ଆବରଣ ରୂପ କେବଳ କରି ବାଧ୍ୟ ଆବରଣ ରୂପ କେବଳ କରି ବାୟ ଆବରଣ। ରୂପକୁ କିଏ ଦେଖନ୍ତି ଜାଣିଛୁ? କିଏ ଦେଖନ୍ତି ହଁ ରୂପକୁ? କୁନା ହଁ। ବାସ୍ତବରେ ରୂପଟା ଆଜ୍ଞା ବାହ୍ୟର କଥା। ହଁ କିଏ କେମିତି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଛି, କିଏ କେମିତି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଛି, ହଁ କିଏ କେମିତି ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଛି, କିଏ କେମିତି ଅଳଙ୍କାର ଲଗେଇଛି, ଆଜ୍ଞା ଏକଥା ବାସ୍ତବରେ ମଣିଷ ବୁଝେ ନା। ନା ନାରୀଏ କରନ୍ତି ସିନା ରୂପର ଆଦର ଏ କଥାକୁ ମନେ ମନେ ତୁ ହିଁ ସ୍ଥିର କର। ନା ରୂପ କେବଳ ତଇ ବାହ୍ୟ ଆଡମ୍ବର ନାରୀଏ କରନ୍ତି ସିନା ରୂପର ଆଦର। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମା ଦେଖିବେ ହାଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ବଜାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ସିଏ ଦେଖିବେ ତୋ ଲୁଗାଟା ଭଲ ହେଇଛି, ତୋ ଡ୍ରେସଟା ଭଲ ହେଇଛି। ହଁ ନା ନାଇଁ ମା? ପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କର ଏ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ନା সোনা ଭାଇନା ଯଦି କିଏ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଲା କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବାଲା ଆଉ କଣ କରିବେ? ତାହେଲେ ସେ କଣ କିରେ ପୁଅ ପିଲା କି ଝିଅ ପିଲା ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁନି। ନାଇଁ ପୁଅ କିଛି ଜାଣି ହଉନି। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ବ୍ୟାସ କବି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ରୂପ କେବଳ ତଇ ବାହ୍ୟ ଆଡମ୍ବର ନାରୀ ଏ କରନ୍ତି ସିନା ରୂପର ଆଦର। ନାରୀଏ କରନ୍ତି ସିନା ରୂପର ଆଦର। ନାରୀଏ କରନ୍ତି ସିନା ରୂପର ଆଦର। ହଁ କି ନା ସତ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଠିକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମାନେ ଆଗ ଦେଖିବେ ତୋ ଲୁଗାଟା ଭଲ ଲାଗୁନି। ହଁ ହଁ କି ନା? ଆଜ୍ଞା ତୋର ଏ ଅଳଙ୍କାରଟା ଭଲ ହେଇନି, ତୋ ରିଙ୍ଗ ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତୋ ରିଙ୍ଗଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହଁ ସିଏ ସେମିତିଆ ଲୁଗାଟା ପିନ୍ଧିଛି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଣ। ତୋ ଧରା ଫୁଲ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା କିଏ କେମିତିଆ ପାଲା ବାଲା ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଲା ହଁ ସେଥିରେ ବି ନଜର। ତମେ ନଜର କରୁଛ ମାନେ ତମେ ପାଲା ଗାଁକୁ ଆଉ କେତେବେଳେ ହେଲ? ହଁ ତମେ ମୁଁ କହୁନି ଏ କଥା ତମକୁ ହୋତା ହଁ ସବୁ ମଞ୍ଚ କହିଛି। ହଁ ମୁଁ ଆଜି ଅନୁଭବ କଲି ସେଇଆ। ଓହୋ ତେଣୁ ମୁଁ କହୁନି ତମେ ପିନ୍ଧିଲା କାହିଁ ନଜର ନାଇଁ କରିଥାନ୍ତ? ତା ଡ୍ରେସ ଉପରେ ନଜର ତମ ପଡେ। ବେଳା ଖରାପ ପଇଲାଣି। ହଁ ଓର ଆଜ୍ଞା ଗଙ୍ଗା କାରଟା ତ ନିଜେ ଦେଇଛ, ହଁ ସମୟ କାହିଁ ନଷ୍ଟ କରୁଛ କାହାର ବିଷୟରେ କହିକି? ତମ ସାଙ୍ଗରେ କହୁଛ। କିଏ ସାର୍ଟ କଣ ପିନ୍ଧିଲା, କିଏ କାର କଣ କଲା, ହଁ କିଏ ଆଡୁ ସାଡୁ କଣ କଲା। ହଁ ଆପଣ କହିଲେ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଆଉ କଣ? ଇଏ ବେକାର କଥାରେ ଲାଭ କଣ? ନାଇଁ সোনা ଭାଇନା ପାଲା କଣ ଜାଣିଛ କହୁନ? ବେଶ ମନ ଦେଇ କଥା ଆସୁ। ଆଜ୍ଞା ଓଡିଶାର ତୋଟା ଭଲ ପାଳିଆ। ଓ ଡ୍ରେସ ଭିତରେ କାମ ନାହିଁ, ନାଇଁ କାମ ଅଛି ତ ମୁଣ୍ଡରେ। ମୁଣ୍ଡରେ। ଯାହା ହଉ ତତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଜ୍ଞା ତୁ ଶବ୍ଦଟା ମନେ ରଖିଲୁ। ଶୀତ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ମୁଁ ଶ୍ଲୋକଟା ବୋଲିଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ଶୀତ ଅର୍ଥ କଣ? ଶୀତ ଅର୍ଥ କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି। କଣ? ହେମାଳ କୋଞ୍ଚ କୋଲ୍ଡ କାଲୁଆ ବରଫ ଆଇସୁ ଥଣ୍ଡା ହେବାଳ। କେତେ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ। ଆଉ ଶୀତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଶୁଣ ଶୁଣ ସାର୍ଟରେ ବାଲା ଅଛି। ଶୁଣ ତୋ ମୁଣ୍ଡୁଟି ଯାହା ସେ ଗାୟକ ମୁଣ୍ଡୁଟି ସେଇଆ। କଣ ବା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଯାହା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ତୋ ସେଇଆ। ମୁଣ୍ଡୁଟି ଯାହା ଗାୟକ ମୁଣ୍ଡୁଟି ସେଇଆ। ଆରେ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଶୀତ ଏମିତି ଅର୍ଥ କଲେ ହବ? ଆଉ ଶୀତ ଶୀତ ଗୋଟା ତାଲ ବ୍ୟାସ ଦୀର୍ଘଇକାର ଅର୍ଥ ଶୀତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଶୀତ। ବେଶ ଗୋଟା ଦନ୍ତ୍ୟ ହସ୍ୱଇକାର ଅର୍ଥ ଶୀତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଧବଳ ଧବଳ ବା ଧଳା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଜି ଶ୍ଲୋକଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ହଁ
ପାଠ କରିଛି ହଁ। ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଧଳା ଧଳା କଣ କଣ ଧଳା ଜାଣିବ ନା ଗାତ୍ରମ୍ ଭସ୍ମ ସିଦ୍ଧମ୍ ଆଜ୍ଞା ଗାତ୍ରମ୍ କଲେ ଶରୀର ଶରୀର। ଯାହାର ଶରୀରର ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧଳା କାହାର ଶରୀରର ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧଳା ବଗ ହଂସ ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡା ସେରା ଦେଖିବାକୁ ଧଳା ଧନ୍ୟରେ ଆଉ କଣ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ କଥା କହୁନି ଆଉ ଆରେ ଦୁନିଆରେ କୋଉ ଦେବତାଙ୍କ ରଙ୍ଗ ହଁ। ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧଳା ମତେ କହ ସେମିତି ଧଳା ଠାକୁର ଆମେ କୋଉଠି ଦେଖିନୁ ଆଉ ନା ଶୁଣ ମନେ ରଙ୍ଗ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରଙ୍ଗ ହଁ। କେମିତିଆ କାଳିଆ ଉତ୍ତର ମିଳିବ ଆଜ୍ଞା କାଳିଆ ଆଜ୍ଞା ହଜାର ରଙ୍ଗ ଯିଏ ଯାହା କହୁ ହଁ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରଙ୍ଗ କାଳିଆ କାଳିଆ କବି ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ସେଇ କଥା କହିଲେ କଣ କହିଲେ କାଳିଆ କାଳିଆ ତ୍ରିପଣ୍ଡ କାଳିଆ ସଖିଛେ ଘନ କାଳିଆ ଆରେ କାଳିଆ କାଳିଆ ତ୍ରିପଣ୍ଡ କାଳିଆ ସଖିଛେ ଘନ କାଳିଆ ଆରେ କାଳିଆ କାଳିଆ ତ୍ରିପଣ୍ଡ କାଳିଆ ସଖିଛେ ଘନ କାଳିଆ ଆରେ ଯମୁନା କୂଳରେ ଗୋପୀନାଥ ଯମୁନା କୂଳରେ ଗୋପୀନାଥ ଆମରି କାଠ ମାଠିଆ ଓ ସଖୀ ଓ ସଖୀ ଓ ସଖୀ ଓ ସଖୀ ତାର ରୂପ କାଗ ପିକ ସଖୀ ଓ ସଖୀ ଓ ସଖୀ ତାକୁ ଧରେ ଦେଲେ ନେତ୍ରେ ସଖୀ ଓ ସଖୀ ଓ ସଖୀ ତାର ମନ ରହିଲା ଏ ସଖୀ ଓ ସଖୀ ଓ ସଖୀ ତାକୁ ଧରେ ଦେଲେ ନେତ୍ରେ ଓ ସଖୀ ଓ ସଖୀ ତାର ମନ ରହିଲା ଏ ଓ ସଖୀ ଓ ସଖୀ ଓ ସଖୀ ଓ ସଖୀ ଓ ସଖୀ କୌତୁକେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମନ କିଏ ବାହାବାରୁ କଥା ନାଇଁ ଓଡିଆ ଲୋଚନ ବସି କରୁଥିବେ ଆଜି ମୋ ଗଣିତ ଜନ ଏଇ ଗୋଟାଏ ପଦ ଏଇ 14 ଅକ୍ଷର କି ତମ 4 ଘଣ୍ଟା ପାଲା ନାହିଁ ନା ସେ ଦେଇପାରିବ ପାଲା କଣ ବଢିବ ଏତେ ସ୍ପିଡ ରେ ଦେଇପାରିବ ର ନା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରଙ୍ଗ ଆଜ୍ଞା ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ କାଳିଆ କାଳିଆ ଯଦି ପଚରା ଯାଏ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ରଙ୍ଗ କେମିତିଆ ନୀଳ ଯଦି ବା ଆଜ୍ଞା କାଳିଆ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ହଁ। କିନ୍ତୁ ରାମଙ୍କୁ ଆମେ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଭାବରେ ବେଶୀ ଗ୍ରହଣ କରୁ ଆଜ୍ଞା ତାର ପ୍ରମାଣ ପ୍ରମାଣ ହଁ ଆଜ୍ଞା କଲେ ନୀଲା ମୁଦାଚାମଳ କୋମଳାଙ୍ଗ ସୀତା ସମାରୋ ବିକରାଳ ଭାଗ ସୀତା ସମାରୋ ବିକରାଳ ଭାଗ ସୀତା ସମାରୋ ବିକରାଳ ଭାଗ ଦାନଉ ମହାକାୟ ଚାରୁ ଚାପ ନମାମି ରାମ ରଘୁବଂଶନାଥ ନମାମି ରାମ ରଘୁବଂଶନାଥ ନମାମି ରାମ ରଘୁବଂଶନାଥ ପୁନା ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ରଙ୍ଗ କେମିତିଆ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ନୀଳ ନୀଳ ଆଚ୍ଛା ତତେ ଯଦି ପଚରା ଯିବ ମହାପ୍ରଭୁ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ରଙ୍ଗ କେମିତିଆ ଶିଉଳିଆ ଶିଉଳିଆ ଦେଖିଛୁ ହଁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ମନ୍ଦିରରେ ପାଣି ଢଳା ହେଇ ଶିଉଳି ପଡି ଯାଇଛି ଶିଉଳିଆ ଆଜ୍ଞା ଶିଉଳିଆ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ରଙ୍ଗ କେମିତିଆ ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏଇଠି ତ ଅଛି ଆମେ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ପାଲା ଗାଉଛେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଅନେକ ଗାଁରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଅଛି ଶିବଙ୍କର ରଙ୍ଗ କେମିତିଆ ସେମିତି ମହାପାତ୍ର ଏକ ତୁ ତ ରାତି ପାଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଗଲ ଦେଖିଲେ ଏବେ ଦେଖିଲେ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିବାକୁ ଧଳା ନା ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ କହିଲେ କେମିତିଆ ଶାସ୍ତ୍ର କିନ୍ତୁ କହିଲେ ହେଲା ଆପଣ ମାନେ କାହିଁକି ତାହେଲେ ଧଳା କହିଲେ ଆପଣ ମାନେ କଣ ଭୁଲ କହିଲେ ନାଇଁ ନା ନା ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆଧାର କରି ଆପଣ ମାନେ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଶାସ୍ତ୍ର କଣ କହିଲେ କଣ କହିଲେ କହିଲେ କର୍ପୂର ଗୌରಂ କରୁଣାବତାରଂ ସଂସାରସାରଂ ଭୁଜଗେନ୍ଦ୍ରହାରଂ ସଂସାରସାରଂ ଭୁଜଗେନ୍ଦ୍ରହାରଂ ସଂସାରସାରଂ ভুজগেন্দ্রহারং সদাপসন্দং হৃদয়ারবিন্দে ভবং ভবানী সহিতং নমামি ভবং ভবানী সহিতং নমামি ভবং ভবানী নমামি